Hello everyone. Good morning to all and welcome back to the session Mutual Fund Management. In this lecture, so far we have studied various concepts regarding mutual fund such as what is mutual fund, what is pass-through structure, definition of mutual fund, concept of mutual fund, specific objective of investment, mutual fund as a best avenue of investment, characteristics and advantages of mutual fund. In today's lecture, we will discuss about what are the disadvantages of mutual fund. There are different disadvantages of mutual fund are shown in this flow chart, such as no guarantee of return, fees and commissions are charged, dilution, taxes, management risk, misleading advertisement, fluctuating interest rate, no transparency, absence of experienced personnel, etc. We will discuss one by one in detail in next slide. Disadvantages of mutual fund. First, no guarantee of return. No investment is risk-free. If entire stock market declines in value, the value of mutual fund unit will go down as well, no matter how balanced the portfolio. लक्षात घ्या, कोणतीही इन्व्हेस्टमेंट ही रिस्क फ्री नसते. जर संपूर्ण स्टॉक मार्केट क्रॅश झालं, सगळंच मार्केट मधल्या सगळ्याच सिक्युरिटीजच्या जर किमती कमी झाल्या तर त्याचा परिणाम साहजिकच म्युच्युअल फंडच्या युनिटवर होतो आणि त्यांच्या किमती कमी होतात. Investors encounter fewer risks when they invest in mutual fund and when they buy and sell on their own. बघा काय म्हटलं, investors encounter fewer risk when they invest in mutual fund than when they buy and sell stock on their own. ज्या वेळेला इन्व्हेस्टर स्वतः स्टॉक खरेदी करत असतो किंवा विकत असतो त्यावेळेला ती त्याची रिस्क असते आणि स्टॉक मार्केट क्रॅश होणार याचा अंदाज आल्याबरोबर तो विकून टाकून मोकळा होऊ शकतो. म्युच्युअल फंड मध्ये पण असं होतं, पण मुळातच म्युच्युअल फंड मध्ये ज्यांना स्टॉक मार्केट विषयी जास्त माहिती नाही असे लोक गुंतवतात आणि त्यामुळे एकतर गॅरंटी ऑफ रिटर्न इज नॉट देअर. However, anyone who invests through a mutual fund runs the risk of losing money. आणि अशा प्रकारे मुळात ज्यांना स्टॉक मार्केटचं ज्ञान नाहीये अशी लोक इन्व्हेस्टमेंट म्युच्युअल फंड मध्ये करत असल्यामुळे त्यांना पैसे लॉस होण्याची रिस्क स्वीकारावी लागते किंवा ती रिस्क असते. The next is fees and commission. All the funds charges administrative fees to cover their day-to-day expenses. लक्षात घ्या, म्युच्युअल फंड मधल्या इन्व्हेस्टमेंट ज्या असतात त्या इन्व्हेस्टमेंट करण्याचे निर्णय ॲसेट मॅनेजर जे असतात ते घेतात. म्हणजे दे आर प्रोफेशनलिस्ट. They charge some fees and commission. Some funds also charge sales commission or loads to compensate broker, financial consultant and financial planner. आणि त्यामुळे investment in mutual fund is expensive. The third disadvantage is dilution. Because the funds have small holdings across different companies, high return from few investment often don't make much differences on overall return. Dilution म्हणजे काय? तर लक्षात घ्या, काही कंपन्या ज्या असतात, काहीच कंपन्या ज्या असतात ते तुम्हाला हाय रिटर्न देत असतात. म्युच्युअल फंड मधली जी काही गुंतवणूक असते ती सगळ्या वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये असते. त्यामुळे स्मॉल होल्डिंग अक्रॉस द डिफरंट कंपनीज, वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये स्मॉल होल्डिंग्स असतात. त्यामुळे हाय रिटर्न फ्रॉम फ्यू इन्व्हेस्टमेंट ऑफन डोंट मेक मच डिफरन्सेस. म्हणजे काही इन्व्हेस्टमेंट मधनं हाय रिटर्न मिळतात पण त्याचा परिणाम होत नाही, कारण ते जे त्यातलं जे रिटर्न असतं ते बाकीच्या इन्व्हेस्टमेंटच्या ह्याच्यात डायल्यूट होतं. Dilution is also result of successful fund getting too big. म्हणजे समजा मोठा फंड असेल, खूप वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्टमेंट असेल तर अशा वेळेला डायल्युशनचा इफेक्ट
जाणवतो. Taxes. When making decision about investors' money, fund managers don't consider investors' personal tax situation. लक्षात घ्या, मेकिंग डिसिजन अबाउट इन्व्हेस्टर्स मनी, इन्व्हेस्टर्सचा पैसा म्हणजे त्याला पैसे कमवून देत असताना फंड मॅनेजर इन्व्हेस्टरच्या पर्सनल टॅक्स सिच्युएशनचा विचार करत नाही, कारण अनेक इन्व्हेस्टर्स असतात. फॉर एक्झाम्पल, वेन फंड मॅनेजर सेल अ सिक्युरिटी, अ कॅपिटल गेन टॅक्स इज ट्रिगर विच अफेक्ट हाऊ प्रॉफिटेबल द इंडिव्हिज्युअल इज. लक्षात घ्या, इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर ज्या वेळेला सेल्स सिक्युरिटी विकतो ॲट कॅपिटल गेन, तर कॅपिटल गेन हे टॅक्सेबल आहे, विच अफेक्ट हाऊ प्रॉफिटेबल इंडिव्हिज्युअल इज फ्रॉम द सेल. म्हणजे किती सेलमधून इंडिव्हिज्युअलला प्रॉफिट झालं तरी त्याचा परिणाम प्रॉफिट कमी होणार होतं, कारण टॅक्स भरावा लागतो. It might have been more advantageous for individual to defeat the capital gain liability. Capital gain liability, काय म्हटलंय? It might have been more advantageous for individual to defer the capital gain liability. Capital gain झालं की tax liability create होते. Fifth one, management risk. Investors investing in mutual fund depends upon funds manager to make right decision regarding funds portfolio. लक्षात घ्या, इन्व्हेस्टर्स जे आहेत ते फंड मॅनेजरवर अवलंबून असतात. कशासाठी? तर राईट डिसिजन, योग्य डिसिजन घेण्याच्या संदर्भात फंड मॅनेजरवर अवलंबून असतात. इफ मॅनेजर डज नॉट परफॉर्म ॲज वेल ॲज इन्व्हेस्टर्स हॅड होप, इन्व्हेस्टर्सच्या अपेक्षेप्रमाणे जर मॅनेजरचं काम होत नसेल, म्हणजे व्यवस्थित तो इन्व्हेस्टमेंट करत नसेल, he might not make much money on his investment as he had expected. म्हणजे इन्व्हेस्टर्सच्या अपेक्षेप्रमाणे जर मॅनेजर पैसे कमवून देत नसेल तर मॅनेजमेंट रिस्क इज देअर. सिक्स्थ वन, misleading advertisement. The misleading advertisement of different fund can guide investors wrongly. लक्षात घ्या, आजकाल आपण बघतो की खूप मोठ्या प्रमाणावर म्युच्युअल फंडच्या ॲडव्हर्टाइजमेंट येतात आणि त्यामुळे इन्व्हेस्टर्सना चुकीचं गायडन्स मिळू शकतं. अ फंड कॅन देअरफोर मॅनिपुलेट prospective investor by using the name that are attractive and misleading. Instead of labeling itself small cap, a fund may be sold as growth fund, or Congo High Tech Fund could be sold with the title International High Tech Fund. लक्षात घ्या, म्युच्युअल फंडच्या वेगवेगळ्या जाहिराती आपण ऐकत असतो आणि त्या फंडच्या स्कीमची वेगवेगळी नावं असतात आणि त्या नावांना भुलून इन्व्हेस्टमेंट केली जाते. उदाहरणार्थच इथे दिलंय की बघा, इथे त्यांनी आधी सांगितलंय की फंड कॅन देअरफॉर मॅनिपुलेट द प्रॉस्पेक्टिव्ह इन्व्हेस्टर्स, म्हणजे वेगवेगळी नावं देऊन इन्व्हेस्टर्स जे आहेत त्यांना मॅनिपुलेट करण्याचं काम फंड करतो. युझिंग द नेम्स दॅट आर अट्रॅक्टिव्ह अँड मिसलिडिंग, अशी नावं जी अट्रॅक्टिव्ह आहेत आणि मिसलिडिंग आहेत. इन्स्टेड ऑफ लेबलिंग इटसेल्फ अ स्मॉल कॅप, अ फंड मे बी सोल्ड ॲज अ ग्रोथ फंड. लक्षात घ्या, काही फंडचं नाव स्मॉल कॅप फंड म्हणतो, त्याच्याऐवजी ग्रोथ फंड तुम्ही म्हणू शकता. किंवा कॉंगो हायटेक फंड कुड बी सोल्ड विथ द टायटल इंटरनॅशनल हायटेक फंड. कॉंगो हायटेक फंडच्या ऐवजी इंटरनॅशनल हायटेक फंड असं जर म्हटलं तर यातली इन्व्हेस्टमेंट ही इंटरनॅशनल लेवलची हाय टेक्नॉलॉजीमध्ये आहे, हे ग्राहकाला लगेचच कळू शकतं, पण हे होत नाही. सेवन्थ, फ्लक्च्युएटिंग रिटर्न. म्युच्युअल फंड आर लाईक मेनी अदर इन्व्हेस्टमेंट विदाउट गॅरंटीड रिटर्न. लक्षात घ्या, मेनी अदर इन्व्हेस्टमेंट, इतर जशा इन्व्हेस्टमेंट असतात तसेच म्युच्युअल फंड ही सुद्धा इन्व्हेस्टमेंट आहे विदाउट गॅरंटी, त्याला गॅरंटी नाही. देअर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी दॅट व्हॅल्यू ऑफ युअर म्युच्युअल फंड विल डेप्रिसिएट. म्युच्युअल फंडची किंमत डेप्रिसिएट होण्याची शक्यता
नेहमीच असते. Unlike fixed income products such as bonds, treasury bills, mutual fund experience price fluctuation along with stock that make up the fund. लक्षात घ्या, म्युच्युअल फंड मधली इन्व्हेस्टमेंट ही बॉन्ड्स किंवा ट्रेजरी बिल्स मधल्या इन्व्हेस्टमेंट सारखी नाहीये. बॉन्ड्स किंवा ट्रेजरी बिल मध्ये तुम्हाला फिक्स इन्कम मिळत असतं, पण म्युच्युअल फंड मध्ये प्राइस फ्लक्च्युएशन अलॉंग विथ स्टॉक मेक अप द फंड. लक्षात घ्या, जसे शेअर मार्केटचे दर वर खाली होतात त्याचा परिणाम म्युच्युअल फंड वर होत असतो. When deciding on particular fund to buy, investor need to reach the risk involved. लक्षात घ्या, एखादा पर्टिक्युलर फंड आपल्याला खरेदी करायचा आहे तर इन्व्हेस्टरला नीड टू रिसर्च द रिस्क इन्व्हॉल्व. तर त्या फंड मध्ये रिस्क कोणती आहे त्याचं रिसर्च करणं इन्व्हेस्टर्सच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. 8. No transparency. Mutual funds are not providing full or in some causes true information to the unit holders. लक्षात घ्या, आपण ट्रान्सपरन्सी मेंटेन केली जाते म्युच्युअल फंड मध्ये असं म्हणतो. नेहमी NAV प्रोव्हाइड केली जाते, पण तरी सुद्धा म्युच्युअल फंड आर नॉट प्रोव्हाइडिंग फुल अँड और इन सम केसेस ट्रू इन्फॉर्मेशन. पूर्ण माहिती प्रोव्हाइड करत नाही इन्व्हेस्टरला, किंवा सम केसेस मध्ये काही इन्फॉर्मेशन, काही ठराविक इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केली जात नाही युनिट होल्डरला. प्रॉपर डिस्क्लोजर should be made about diversification of fund and entire holding of the fund. लक्षात घ्या, म्युच्युअल फंडने प्रॉपर डिस्क्लोजर रिगार्डिंग डायव्हर्सिफिकेशन ऑफ फंड, म्हणजे जिथे जिथे पैसे गुंतवलेत त्याचे जाहीर करणं आवश्यक आहे, ते केलं जात नाही. The last one is absence of experienced personnel. Efficient management of mutual fund requires expertise, knowledge of portfolio diversification and skills in execution. बघा, efficient management of mutual fund requires expertise, knowledge. म्हणजे योग्य प्रकारे म्युच्युअल फंडचं मॅनेजमेंट करण्यासाठी तज्ञ ज्ञान म्हणजे एक्सपर्ट लोकांचं नॉलेज ऑफ पोर्टफोलिओचं ज्ञान असावं लागतं. डायव्हर्सिफिकेशनच्या संदर्भातली माहिती असावी लागते. स्किल्स इन एक्झिक्युशन, त्यातले स्किल्स कौशल्य हवी असतात. सच स्किल्स आर ॲबसेंट इन म्युच्युअल फंड इंडस्ट्री. पण अशी स्किल्स म्युच्युअल फंड इंडस्ट्रीमध्ये नसतात. डिस्पाइट द फॅक्ट दॅट there are limitations while investing in mutual fund, they are and would continue to be unique financial tool in our country. म्हणजे हे जे काही डिसएडव्हान्टेजेस आहेत म्युच्युअल फंड मध्ये, हे डिसएडव्हान्टेजेस जरी असले तरी आपल्या देशामध्ये म्युच्युअल फंड हे एक युनिक फायनान्शियल टूल म्हणून वापरलं जातं. One has to appreciate the fact that every aspect of life has its period of high and low. म्हणजे लक्षात घ्या, प्रत्येकाने एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की जीवनाच्या प्रत्येक जे क्षण आहेत, प्रत्येक आस्पेक्ट आहेत, हॅज पिरियड ऑफ हाय अँड लो. म्हणजे त्यात तेजी मंदी ही असतेच. म्युच्युअल फंड हॅव नो फेल इन एनी कंट्री वेअर दे वर्क विदिन रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क. म्हणजे ज्या देशांमध्ये म्युच्युअल फंड रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क मध्ये काम करत आहे तिथे म्युच्युअल फंड अयशस्वी झाले असं दिसत नाही. देअर फ्युचर इज ब्राईट. म्युच्युअल फंडचं भविष्य हे ब्राईट आहे. So far today's session. Thank you and have a good day to you.